प्रकृते भद्रागे नियता प्रणतास्मता खग्गिनी सूर्णे घोरागदने चक्रणे तथा संगने दावणे मानवसुंडी भरिगायुधा ऐं मृदयाय नमः सूर्ये नमाहिनो देवी पाहि गत्केन चाम्बिके लोके उजरन्दिते ज्ञानदासन्ति घोराणि तेज स्वाप्तान्ताभूम् ऐं गवदाय हुं नक्कदुरटामोत्ते अस्राय फटे भुवस्सूरो विदिग्विमोगः जद्दाम समप्रभामर्गवति स्कन्दस्थिता भीषणा कन्याभिर्गरवालखेरवलतद्धस्वाभिराजे विदास्ते चक्रगदासुकेतविदिकां चापं गुणं दर्दने विद्यानामल्लात्मिकां सुधितां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे विद्याति पञ्चोपचारान् कुर्यात् यमुन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवयन्तः गन्धद्वारान्तुराधर्षां नित्यमोक्षाङ्करीषिणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं ह्रीस्तते लक्ष्मीः सपत्न्यो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं व्याप्तम् इष्टं मनिषान सर्वं मनिषान सांगाये दायुधाये सुशक्तिकाये सपरिवाराये सर्वालंकार भूषिताये इच्छाज्ञान क्रिया शक्ति स्वरूपिणी त्रिगुणात्म स्वरूपिणी चंडिका परमेश्वरीं सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि नमः स्वाहा वसोद्धाराहुति कालः ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः स्वाहा अग्नावृष्णादुद्वारदेवावर्धन्तु वाङ्गिरः धूमेर्वाजेभिरागतः स्वाहा
वाचस्तमे प्रथमस्तमे प्रयतस्तमे प्रतिष्ठमे धीतिस्तमे चतुष्टमे स्वरष्टमे श्लोकष्टमे श्रावष्टमे श्रुतिष्टमे ज्योतिष्टमे धुपष्टमे प्राणष्टमे मानष्टमे ज्ञानष्टमे दुष्टमे चित्तञ्चम आधीतञ्चमे वाक्यमे मनस्तमे चक्षुस्तमे श्रोत्रस्तमे रक्षस्तमे बलन्तम ओजस्तमे सहस्तम आयुस्तमे धरातम आत्मातमे तनोस्तमे शर्मतमे कर्मतमे गानतमे स्थानितमे परोगुंसितमे शरीराणितमे देट्यन्तमार्भक्त्यन्तमे मन्युस्तमे भावस्तमे मस्तमे भद्रमे देवातमे महिमातमे वरिमातमे प्रतिमातमे वष्मातमे राघुयातमे वृद्धन्तमे वृद्धन्तमे सत्यन्तमे श्रद्धातमे जगन्तमे धनन्तमे वटस्तमे मृडितमे क्रीडातमे मोदन्तमे रातन्तमे ईश्वरानन्दमे सूक्तन्तमे सुकृतन्तमे विद्यन्तमे वेद्यन्तमे भोदन्तमे भविष्यन्तमे भगन्तमे धुपतन्तमे रद्धन्तमे रद्धेस्तमे गन्तन्तमे गुप्तेस्तमे मदिस्तमे सुमदिस्तमे सन्तमे वयस्तमे वृन्दमे नुकामस्तमे गामस्तमे गौगणसन्तमे भद्रन्तमे हृदयन्तमे मत्स्यस्तमे यशस्तमे भगस्तमे द्रवगन्तमे गातमे धर्तातमे क्षेमस्तमे त्रिदिष्टमे विश्वन्तमे महस्तमे संविस्तमे ज्ञानन्तमे सूत्रमे प्रयोगतमे धीरन्तमे हेस्तमर्दन्तमे प्रदन्तमे युगन्तमे रामेस्तमे दीवातस्तमे दीर्घायुतमे विद्रतमे भयन्तमे भयन्तमे शयनन्तमे सुखातमे श्रीतन्तमे सूत्रमे धूम्रातमे भयन्तमे रथन्तमे गणन्तमे उदतमे धन्यस्तमे रमेस्तमे विहयमे గోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం గాదరాడ గ్రామంలో 2015 జనవరి 26న 84 దేవతామూర్తుల్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. ఓం శివశక్తి పీఠం సంపాలనగరంలో 84 దేవతామూర్తుల్ని మనం ప్రతిష్ఠించి అప్పటి నుండి కూడా నిత్య ధూపదీప నైవేద్యాలు నిత్య అన్నదానంతో ఈ యొక్క క్షేత్రం అంతా కూడా ఈ ప్రాంతంలో భక్తుల కోరికలు నెరవేరుస్తూ ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక నగరంగా ఇక్కడ వెలిసింది. ఆ తర్వాత కాలంలో ఇప్పుడు మరొక కొన్ని దేవాలయాలు కూడా నిర్మాణం చేశాం. అంటే గతంలో అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల ఆలయాలు ఇక్కడ నిర్మాణం చేసాం. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూసినట్లయితే దశమహావిద్యలు, 10 దశమహావిద్యల అమ్మవార్ల ఆలయాలు, 7 సప్తమాతృల ఆలయాలు, అలాగే 36 అడుగుల కాలభైరవుడి విగ్రహం, 36 అడుగుల సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి విగ్రహం, దాంతోపాటు రాజరాజేశ్వరి, నాగదేవత, మరొక ప్రత్యంగిరాదేవి, రాజరాజేశ్వరి, రాధాకృష్ణులతో కూడినటువంటి ఒక మంచి వారాహీదేవి టెంపుల్. వారాహీదేవుడు కూడా 5 ముఖాలతో కూడినటువంటి వారాహీదేవి, 5 ముఖాలు 10 చేతులతో ఉన్నటువంటి వారాహీదేవి రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టాలి అని అంటే ఆ శక్తియుక్తులు ప్రసాదించి రక్షణ కవచంలో పనిచేసి అమ్మవారు వారాహీదేవి అని అంటారు. మనకి ఏదైతే జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులకు కూడా ఆ యొక్క వారు ప్రయాణం చేయడానికి ప్రచార రథానికి కూడా వారాహి పేరు పెట్టిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిన విషయం. అలాంటి వారణాసి పుణ్యక్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారు, ఆ యొక్క అమ్మవారి యొక్క స్వరూపంతోనే ఇక్కడ మనం కూడా ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. అదేవిధంగా సదాశివమూర్తి, చండికాదేవి, మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి అనే దానికి ఒక అమ్మవారైనటువంటి ఏకైక అమ్మవారు చండికాదేవి అని అంటారు. ఆ చండికాదేవి అమ్మవారిని కూడా ప్రతిష్ఠిస్తున్నాం. దాంతోపాటు సదాశివుడు అని అంటే జనరల్గా తలలతో ఉంటారు. కింద మొదటి వరుస తలలు వచ్చి 9 తలలు ఉంటాయి. నవగ్రహాలు కూడా ఆధీనంలో ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి 9 తలలు ఉంటాయి. తర్వాత 5 తలలు ఉంటాయి. అవి పంచభూతాలకు నిదర్శనంగా. రెండో తరంలో 3వ వరుసలో వచ్చేసి 3 ముఖాలు ఉంటాయి. బ్రహ్మ విష్ణువు స్వరూపమైనటువంటి నేను అని చెప్పి పైన ఒకటి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల అవి మనకి మొత్తం అంతా కూడా ఈ యొక్క చరాచర జగత్ అంతా కూడా, ఈ సృష్టి అంతా కూడా నా దగ్గర ఉంది. సృష్టి, స్థితి, లయ 3 నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పడానికి సదాశివమూర్తి ఉంది. ఆ యొక్క స్వామివారిని కూడా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠిస్తున్నాం. మూడోది రాజ్యాధికారం రావాలి అని అంటే, రాజ్యాధికారం రావాలన్నా, రాజపూజ్యం రావాలన్నా రాజ్యశ్యామల అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణానుగ్రహం ఎవరికైనా సరే అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి అమ్మవారిని కూడా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠిస్తాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా రేపు ఉదయం ప్రతిష్ట జరుగుతుంది. తర్వాత సోమవారం నాడు 29వ తేదీన మహాకుంభాభిషేకం కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క టైంలో ఉత్తరాయణ పుణ్య కాలం వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దక్షిణాయనం వచ్చేస్తుందని చెప్పి హడావిడిగా ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసాం. ఎంతో చాలామంది రాజనగరం నియోజకవర్గంలో చాలామంది ఆత్మీయులు ఉన్నారు. వారందరినీ వ్యక్తిగతంగా పిలవలేకపోయాం. అలాగే
ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు ఉన్నారు, తెలుగుదేశం జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ, నా కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు. ఎవరిని కూడా వ్యక్తిగతంగా కానీ ఇన్విటేషన్ ద్వారా కానీ పిలలేకపోయాం. ఎందుకంటే షడల్గా మా యొక్క గురువుగారు ఈ యొక్క ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఫిబ్రవరి వరకు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుందన్న అన్నారని చెప్పి పెట్టేస్తున్నాము. ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో మాత్రం ఆయుధ మహాచండీ యాగం అనే కార్యక్రమం మాత్రం ఈ యొక్క క్షేత్ర ప్రాంగణంలో జరగబోతుంది. 108 గుండాలతో 360 మంది ఋత్వికులతో ఎలక్షన్లు చేశాము. దాకా 3 పెంచి ఈసారి ఆ యాగాన్ని మళ్ళీ చేయబోతున్నాం. అప్పుడు మహాకుంభాభిషేకం చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాత్రం కుంభాభిషేకం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ హడావిడిగా మాకు ఇప్పుడు అవసరమైంది కాబట్టి, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం పోతుంది కాబట్టి మేము ఈ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఇంట్లో సభ్యులతోనే ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారిని అందరినీ ప్రత్యేకించి ఆహ్వానించి, ప్రత్యేక నియోజకవర్గ ప్రజలను కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి పిలిచి ఈ యొక్క మహాకుంభాభిషేకం, ఆయుధ మహాచండీయాగం ఈ యొక్క కార్తీక మాసంలో చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. సోమవారం నాడు 29/6/2026న మహాకుంభాభిషేకం ఇక్కడ అన్ని దేవతలు కూడా కుంభాభిషేకం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొని ఈ యొక్క సమస్త దేవతలు కొలువై ఉన్నటువంటి ఓం శివశక్తి పీఠం, సమస్త దేవతలు ఇక్కడ ఉంటారు. సమస్త దేవతలు కొలువై ఉన్నటువంటి ఓం పీఠం, ఈ పీఠాన్ని లో ఉన్నటువంటి దేవతల యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని ప్రాప్తులు కావాల్సిందిగా అందరినీ కూడా కోరుతాం. థ్యాంక్ యూ. దయచేసి అందరికీ నమస్కారం అండి. రాజనగరం నియోజకవర్గం కోరుకొండ మండలం గాదరాడ గ్రామంలో ఇప్పటికే మన గౌరవ శాసనసభ్యులు ఆధ్యాత్మికవేత్త భక్తుల బలరామకృష్ణ గారు గాదరాడ గ్రామంలో 54 దేవాలయాల సమూహాన్ని నిర్మించి ఈ గ్రామాన్ని ఇప్పటికే పుణ్యక్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత గౌరవ శాసనసభ్యులు భక్తుల బలరామకృష్ణ గారిది. ఇదే ప్రాంగణంలో మరిన్ని దేవాలయాలు అంటే మనకి ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అందుబాటులో లేని మరికొన్ని దేవాలయాలు అంటే రాజశ్యామలు కానీ, సదాశివుడు కానీ, వారాహి కానీ మరికొన్ని ఉపదేవాలయాలు ఇదే ప్రాంగణంలో నిర్మించి ఉన్నారు. ఈ నెల 25 నుంచి 29 వరకు ఇక్కడ విశిష్టమైన పూజలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు చేసి ఈ విగ్రహాలు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా రేపు 27వ తేదీన ఈ గుళ్ళు విగ్రహాలన్నీ కూడా ప్రాణప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున అత్యంత శోభాయమానంగా వైభవంగా జరుగుతుంది. అలాగే ఈ నెల 29వ తేదీన మహాకుంభాభిషేకం కూడా ఉంది. సమయం తక్కువగా ఉన్నందువల్ల గౌరవ శాసనసభ్యులు భక్తుల బలరామకృష్ణ గారు నియోజకవర్గంలోని జనసేన, తెలుగుదేశం, బీజేపీ, ఎన్డీఏ కూటమి మన కుటుంబ సభ్యులని ఎవరిని పిలవలేకపోయారు. అన్యదా భావించొద్దని కూటమి తరపున ఇది మన గౌరవ శాసనసభ్యులు భక్తుల బలరామకృష్ణ గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కార్యక్రమం కాబట్టి ఇదే ఆహ్వానంగా భావించి నియోజకవర్గంలోని జనసేన, తెలుగుదేశం, బీజేపీ నాయకులు ఈ భక్తి కార్యక్రమాల్లో తమ వంతు పాల్గొని ఇక్కడికి ఇచ్చేసి ఈ స్వామివారి, అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కాగలరని, అలాగే ఇక్కడ తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని మరీ విజ్ఞప్తం చేస్తున్నాం. ఇంతటి మంచి కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని కూడా భాగస్వాములు చేసిన మా ప్రీతమ నాయకులు ఆధ్యాత్మిక భక్తుల బలరామకృష్ణ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అందరూ కూడా తప్పుగా ఇచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం అండి. రాజానగర్ నియోజకవర్గం కోరుకొండ మండలం గాదరాడ గ్రామంలో రాజానగర్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే శ్రీ భక్తుల బలరామకృష్ణ గారు నియమించిన గుళ్ళందరికీ మనకు తెలుసండి. ఆల్రెడీ గతంలో 54 దేవాలయాలని ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. అలాగే నూతనంగా మరొక 27 దేవాలయాలను ఇక్కడ నిర్మించడం జరుగుతుంది. దేశంలోనే ప్రసిద్ధులు తెచ్చిన టెంపుల్స్ అన్నీ కూడా ఒక చోటకి చేర్చడం జరుగుతుంది. అలాంటిది దేశమంతా, మన భారతదేశం అంతా తిరిగే గంట ఒక గాదరాడ వస్తే సరిపోతుంది, భారతదేశం అంతా తిరిగితే చాలు అనే విధంగా ఇక్కడ ఈ యొక్క టెంపుల్స్ని నిర్మించిన భక్తుల బలరామకృష్ణ గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని పార్టీలకో లేకపోతే వేరేగా చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుడిని మరి దేవతామూర్తులందరినీ కూడా దర్శించుకుని మనం ఆ దర్శన భాగ్యం ప్రతి ఒక్కరు కూడా పొందుతారని కోరుకుంటున్నాం. అలాగే మనం రాజానగర్ నియోజకవర్గంలో జనసేన, తెలుగుదేశం, బీజేపీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా యొక్క కుటుంబంలో ఉన్న అందరికీ కూడా పేరున ఈ యొక్క గాదరాడ దేవాలయాలకు వచ్చి ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రాన్ని మనం
దర్శించుకునే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అలాగే అన్ని పార్టీలు అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకునే దర్శన భాగం తీసుకుని మన ఆ యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకుంటారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. శ్రీమాత్రే నమః. రాజనగరం మండలం గాదరాడ గ్రామంలో శివశక్తిపీఠం వ్యవస్థాపకులు శ్రీ బత్తుల బలరామకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో 2015లో స్థాపించడం జరిగింది. స్తంభాల నగరాన్ని ఇక్కడ 58 ఉపదేవాలు చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ 32 దేవాలయాలు పునఃప్రతిష్టగా సిద్ధంగా వచ్చినాయండి. 25వ తారీఖు నుంచి 29 వరకు ఈ దేవాలయాలు కుంభమేళ అలాగే అన్నదాన కార్యక్రమాలు అన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ గుడికి అందరూ దర్శించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ పార్టీలకు అతీతంగా అలాగే ప్రజానాయకానికి శుభసూచికగా బత్తుల బలరామకృష్ణ గారు ప్రతి కార్యక్రమం ప్రజల కోసమే చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని అన్యాలుగా భావించి అందరూ కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు చేసుకుంటాం.